Good morning. Today we will be continuing our angular momentum addition class. So last class we have checked the formal theory of angular momentum addition. Uh, we have already said two options are there for angular momentum addition. The first option was taking the simultaneous eigenvalues of j1 square, j2 square and j1z and j2z. And the other option was simultaneous eigenvalue of j square, j1 square, j2 square and jz. So in both cases j1 square and j2 square is there. The difference is the first one has j1z and j2z. The second case has j square and jz. So the sum is taken there. And till here we have studied and we have found out the Clebsch-Gordon coefficient, which is the coefficient connecting these two eigenstates. These two eigenstates of these two cases. So J1, J2, Jm is the first the second option which has the eigenstate J1, J2, Jm, and the first option which has the eigenstate J1, J2, M1, M2. Because M1, M2 comes because J1Z and J2Z are the operators there in the first option. So the connection between J1, J2, Jm state and J1, J2, M1, M2 state is the Clebsch-Gordon coefficient. Till this place we have studied, and now we will be continuing with the properties of these Clebsch-Gordon coefficients. So first property is saying here it is this Clebsch-Gordon coefficient vanishes when or unless m is equal to m1 plus m2. So when m is equal to m1 plus m2, it does not vanish. That's what it says. So all other cases it will vanish. Clebsch-Gordon coefficient will become 0. So only Clebsch-Gordon coefficient will be non-zero when m is equal to m1 plus m2. We need to prove that. For proving that, what you do is take this operator jz minus j1z minus j2z. So we have here m and m1 plus m2. So m, m1 and m2 are the eigen they are the constants or the quantum number, magnetic quantum number for the angular momentums. M is for jz, m1 is for j1z and m2 is for j2z. They are the magnetic orbital angular momentum quantum number. So it's so we need to take the operators in that way. So first m in a operator jz, second m1. So we need to take j1z. ഇവിടെ m is equal to m1 plus m2. It's like that. So jz m1 plus m2 we need to move it to left side. So m minus m1 minus m2 is equal to 0. Like that we need to take. So the corresponding operators are jz minus j1z minus j2z. And when it operates on the state j1, j2, jm, it will be 0. Because this is the case, because when you have the eigenvalue of these operators, this will become 0. Eigenvalue becomes 0. For that reason we have taken this way, the operator jz minus j1z minus j2z operating on j1, j2, jm is equal to 0. Now we know this equation, and we can say that we do left multiply with the j1, j2, m1, m2 on the above equation. So what you do is we just take the jz's quantum number is m. So m minus m1 minus m2, you can take it out, and then left multiply with the j1, j2, m1, m2 on j1, j2, jm, which is equal to 0. So now we know that
the inner product J1 J2 M1 M2 J1 J2 Jm is not 0. If this will be 0 if m is not equal to m1 plus m2. That means m മൈനസ് M1 മൈനസ് M2 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയാൽ എന്താണ്, അത് 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ J1 J2 M1 M2 J1 J2 Jm will be also 0 അല്ലേ. സോ അപ്പം അത് എന്താണ്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് 0 ആകാവുള്ളൂ. അതായത് ആ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ സാധനം 0 ആകണം. അതായത് നോർമൽ ബ്രാക്കറ്റ് M മൈനസ് M1 മൈനസ് M2 ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി 0 ഓർ either that should be 0 or J1 J2 M1 M2 J1 J2 Jm, the inner product, that should be 0. So either of these two should be 0. Both will not become 0. So if m is not equal to M1 plus M2, that means m minus M1 minus M2 is not equal to 0. Then what should be 0? അത് 0 അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ 0 ആവേണ്ടത്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ. ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് 0 ആവണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് J1 J2 M1 M2 J1 J2 Jm ഷുഡ് ബി 0. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ മേളിൽ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ക്ലബ്സ്-ഗോർഡൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് വാനിഷസ് അൺലെസ് m is equal to M1 plus M2 എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൂവ് ആയില്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് vanishes unless m is equal to M1 plus M2. That we have proved already. M1 plus M2 അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്സ്-ഗോർഡൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 0 ആണ്. അപ്പം ക്ലബ്സ്-ഗോർഡൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലേ ഇത് ആക്ച്വലി. ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് J1 J2 M1 M2 J1 J2 Jm is ക്ലബ്സ്-ഗോർഡൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. So that becomes 0 when m is not equal to M1 plus M2. We have proved that. The same way, the second property also says that the Clebsch-Gordon coefficient vanishes unless the modulus of J1 minus J2 is less than or equal to J less than or equal to J1 plus J2. So we need to prove this also. So equation 1 holds the dimensionality of space spanned by J1 J2 M1 M2 eigenstate. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ 1 പറയുന്നത് ഓൾറെഡി J1 J2 M1 M2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം. ഈ J1 J2 M1 M2ൻ്റെ സെയിം ഡയമെൻഷനാലിറ്റി തന്നെയാണ് J1 J2 Jmൻ്റെയും. അത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫോർ ദി M1 M2 ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് M1 M2 ഓപ്ഷൻ്റെ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. M1 M2 ആകുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് J1 M1 എന്ന് പറയുന്നത് J1 ഇസഡിൻ്റെയും M2 എന്ന് പറയുന്നത് J2 ഇസഡിൻ്റെയും ഐഗൻ വാല്യൂവിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ. M1 H കിട്ടും M2 H കിട്ടുമാണ് അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിലെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ M1ഉം M2 ആണ്. സോ ദാറ്റ് കേസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ദ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി N വിൽ ബി 2J1 plus 1 into 2J2 plus 1. നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലും അറിയണം എസ്സും അറിയണം അല്ലേ. അതായത് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എല്ലും അറിയണം സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എസ്സും അറിയണം. അപ്പോൾ L plus S ആണ് അവിടുത്തെ J എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ J അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി ഈസി ആയിട്ട് പറയാം. ഡയമെൻഷനാലിറ്റി ഈസ് 2J plus 1 അല്ലേ. -J2 plus J ആണത് വേരി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 പാർട്ടിക്കിളാണുള്ളത്. സോ വി ഹാവ് 2 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവിങ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ M1 and M2. Similarly, it will have total orbital angular momentum quantum number J1 and J2. First particle J1, second particle J2. Then it will be product. The dimensionality of these 2 particles will be the product of the dimensionality of first particle into the dimensionality of the second particle. So the first particle's dimensionality is 2J1 plus 1 and the second particle's dimensionality is 2J2 plus 1. So we take the product of it. So the product will be 2J1 plus 1 into 2J2 plus 1. That is the dimensionality for M1 M2 option. Because for a given J1 there are 2J1 plus 1 values of M1 and similarly
Similarly for J2. Okay, so for the JM option, now let us take for the JM option, for each J there are 2J plus 1 states, we know that. അപ്പം with J varies from എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെയാ ജെയുടെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നത്, ജെയുടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് J1നെയും J2നെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ, ജെ എന്ന് പറയുന്നത്. ജെ വേരീസ് ഫ്രം J1 മൈനസ് J2 ടു J1 പ്ലസ് J2. J2 ആണ് അവിടെ, 2 എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, ഇറ്റ് ഈസ് J2. J varies from J1 minus J2 to J1 plus J2, provided we need to know that it should be like J1 always should be greater than or equal to J2. Otherwise we cannot take J1 minus J2 as a number there, or a normal positive number. So because of this reason we need to always give the condition J1 greater than or equal to J2. Now the dimensionality, how will you find the dimensionality there? For finding that we need to do the summation. Do the summation of what? Do 2J plus 1 stage. 2J plus 1 stage, it varies, J varies from J1 minus J2 to J1 plus J2. So summation over J1 minus J2 to J1 plus J2 of 2J plus 1. When you do that, the answer will be, ദിസ് വിൽ ബി എ ഫോമുല. ഈ ഫോമുലയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പർ ലിമിറ്റ് x2ഉം ലോവർ ലിമിറ്റ് x1ഉം ആണെങ്കിൽ x എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ x1 ടു x2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ഇവിടെ റൈറ്റിൽ എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ, x2 മൈനസ് x1 പ്ലസ് 1/2. അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ ആൻസർ, x2 minus x1 plus 1/2. So what we need to do is, we just take 2J plus 1 as x, and x1 is J1 minus J2, x2 is J1 plus J2, and just do the equation x2 minus x1 plus 1/2. x2 ബാക്കിയുള്ള താഴെയുള്ളത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ you can also just check. So x2 minus x1 plus 1/2. x2 is J1 plus J2 minus J1 minus J2 plus 1/2. The answer will be, if you do the expansion, you will get 2J1 plus 1 into 2J2 plus 1. So what is the same answer as we get for the first option, which is having dimensionality 2J1 plus 1 into 2J2 plus 1. The same thing you will get. You don't need to expand and do the calculation. You just need to write this 2J1 plus 1 into 2J2 plus 1. Okay, so സമ്മേഷൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ പ്യുവർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്, അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി. n is equal to summation over J1 minus J2 to J1 plus J2 into 2J plus 1, and the expansion will be n is equal to 2J1 plus 1 into 2J2 plus 1. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. Okay, so this much only we need to study about angular momentum. Now I will be moving on to next part, which is hydrogen atom. So hydrogen atom we are not studying from Sakurai book, we are studying it from Townsend book, Quantum Mechanics by the author Townsend. Remember that Townsend is written here TOWNSEND. So you take that book and take the photocopy. Okay, if I don't have it now, if I have it, I will take the PDF of it and I will send it to you. Okay, hydrogen atom we know already, it has one proton and one electron, isn't it? So it will have a Coulomb potential. They are attracting each other, Coulomb force will be between them, and the potential is V of r, which is equal to minus q squared by 4 pi epsilon 0 r, where q is the charge of proton and electron. Minus q square it becomes, because plus q into minus q will be minus q square, the proton charge and the negative charge of electron. So we are taking the charge as q, and the distance r is between the proton and electron. So r we have taken it as modulus of r1 minus r2.
modulus of R1 minus R2. What is R1? R1 is the position coordinate of proton, position coordinate of proton, and R2 is position coordinate of electron. So the difference between them will be the distance between them. So, and its modulus. So this is equation 1. You need to write this in your book, okay? Okay. Now let us write the, what you have to write is, just take the Schrodinger equation. So it satisfies the wave function of the electron. Of the two particles, that means proton and electron, of the whole system hydrogen atom. So you write the Schrodinger equation of the hydrogen atom, which is del squared psi of r plus 2 mu by h cut square into E minus V of r psi of r is equal to 0. This is the normal writing of the Schrodinger equation. It is actually not time dependent, it is independent, time independent Schrodinger equation. Psi of r is the wave function of the whole system. And what is mu there? Mu is the effective mass, m1 m2 by m1 plus m2. Okay, now we have this equation. What you do is, we take psi of r as a product of radius function, radius vector, and the angle vector. That means the radial wave function, we are writing it in a r theta multiplied with a y theta phi. So this wave function, we are writing it in spherical polar coordinate system, not in xyz system. Cartesian system, we are taking it in spherical polar coordinate system. So psi of r is actually a product of r of r, function of radius and function of angle. So function of angle is y, we write it as y theta phi. Y lm എന്ന് പറയുന്നത് സഫിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതണം. L and m are the orbital quantum number and magnetic quantum number. R of r is radial function. So we write psi of r as, ഇവിടെ ഞാൻ ഇച്ചിരി എഴുതിയേക്കുന്നത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ്, സെപ്പറേഷൻ വേരിയബിൾസ് r of r into y theta phi, y of theta phi. നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഇതിൽ നമ്മൾ r of rയുടെ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് സെപ്പറേഷൻ വേരിയബിൾ വഴി. So the Schrodinger equation for the radial function becomes minus h cut squared by 2 mu. നമ്മൾ minus h cut squared by 2 mu കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്, ഇൻറ്റു d square by dr square plus 2 by r ഇൻറ്റു d by dr. ഡെൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ്, റേഡിയൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണത്. d square by dr square plus 2 by r d by dr plus l into l plus 1 into h cut square by 2 mu r square plus v of r into r of r is equal to e of r of r. What is that? The equation inside the bracket. You see here, equation inside the bracket. We have written the space coordinate part. So minus h cut square by 2 mu into d square by dr square plus 2 by r into d of dr. അത് ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈഡ് പോർഷനാണ്. പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2 mu കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? പിന്നെ വി ഓഫ് ആർ ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? അപ്പം വി ഓഫ് ആറും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ, വി ഓഫ് ആർ ആസ് എച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2 mu ആർ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? അത് നമ്മുടെ ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ ഓഫ് ആറിൻ്റെ സ്പേസ്, അതായത് സ്പേസ് പാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, വേവ് മെക്കാനിക്സിൽ ആ ടേമും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2 mu ആർ സ്ക്വയർ. വി ഓഫ് ആർ വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് minus q square by 4 pi epsilon 0 r. Now we substitute ഈ എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പം ഇവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ഇ ആവും റൈറ്റിൽ അല്ലേ? സോ ഇക്വേഷൻ 2 തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ 3 എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ സെപ്പറേഷൻ വേരിയബിൾ. സെപ്പറേഷൻ വേരിയബിൾ സൈ ഓഫ് ആറിന് പകരം ഇവിടെ ആർ ഓഫ് ആർ ആണ് വരിക.
അതായത് സൈ ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു വൈ ഓഫ് തീറ്റ ഫൈ ആണ്. അപ്പം അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, ആ വേരിയബിൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് 2 ഇക്വേഷൻ ആക്കുമ്പം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. ഓക്കെ, സോ നൗ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആർ ഓഫ് ആർ ആസ് യു ഓഫ് ആർ ബൈ ആർ. അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആറിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ 1/r ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങ് എഴുതി. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ അനദർ ഫംഗ്ഷൻ യു ഓഫ് ആർ ബൈ ആർ എന്നെഴുതി. ഇനി ഞാനത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇക്വേഷൻ 3-ലെ. സോ മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2μ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഓഫ് ആർ ആണ് വരേണ്ടത്. ആർ ഓഫ് ആർ എന്താണ്? യു ഓഫ് ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് അടുത്ത ടേം എന്താണ്? എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2μ 2/r ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ആർ ഓഫ് യു ഓഫ് ആർ. അവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, മൈനസ് നമ്മൾ വിട്ടുപോയതാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2μ 2/r ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ആർ ഓഫ് യു ഓഫ് ആർ. അടുത്തത് എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2μ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ്, ഓക്കെ, ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ അത് മിസ്റ്റേക്കിൽ എഴുതിയത് യു ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഔട്ട് സൈഡിൽ അല്ല, ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ആർ ബൈ ആർ വി ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു യു, അവിടെ വി ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ആർ ബൈ ആർ, എല്ലാത്തിലും യു ഓഫ് ആർ ബൈ ആർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ 4-ൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത പേജ് നോക്കാം. ഓക്കെ, നൗ in this equation it will be correct, I think. Minus h cut square by 2μ പുറത്തെടുത്തു, 2 ടേമിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു. ഏത് ടേമിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്? മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2μ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് എടുത്തു, രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്നും എടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പം ബാക്കിയുള്ള എന്താണ്? മൈനസ് 2/r³, അത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തതാണ്. ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ആർ സ്ക്വയർ യു ഓഫ് ആർ ബൈ ആറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാണ്? പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ, 1/r ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ആർ, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം. സോ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പം യു ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു മൈനസ് 1/r സ്ക്വയർ ആണ് ആദ്യത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നത്. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുമ്പോഴോ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 1/r³ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ദിറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് 2/r³. സോ യു ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു മൈനസ് 2/r³. നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് 1/r പുറത്തെടുത്തിട്ട് യുവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ ഡി സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡി ആർ സ്ക്വയർ. സോ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം. Now second term h cut square by 2μ into 2/r into again derivative എടുക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഉള്ളൂ, d by dr of u by r. അത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, 1/r into du by dr പ്ലസ് u into മൈനസ് 1/r സ്ക്വയർ. 1/rൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് 1/r സ്ക്വയർ അല്ലേ? സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടേക്കൺ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2μ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി ഓഫ് ആർ ഹോൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് u of r by r, which is equal to EUR by r. Okay, now we can cancel few terms and neglect the 1/r square terms. After neglecting and cancelling the terms, you will get the final answer, equation 5. Minus h cut square by 2μ d square by dr square plus l into l plus 1 into h cut square by 2μ r square plus v of r into whole multiplied with by u of r. u of r by ആറിലെ ആറും ക്യാൻസലായി പോകും, ഇ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ആർ ബൈ ആറിലെ ആറുമായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ ഇക്വേഷൻ 5 അവസാനിച്ച് കിട്ടും. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, ബുക്കിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 5 വരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകണം. നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ടേക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി u star u dr. അത് 1 ആക്കി നോർമലൈസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ യു നോർമലൈസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആർ ഓഫ് ആറും നോർമലൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ യുവിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം
എന്താണ് യു എന്ന് പറയുന്നത്? ആർ ഓഫ് ആർ ബൈ ആർ, യു ഓഫ് ആർ, ആർ ഓഫ് ആർ ബൈ ആർ അല്ലേ യു എന്ന് പറയുന്നത്? യു ഓഫ് ആർ ബൈ ആർ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ആർ ഓഫ് ആർ ഈസ് യു ഓഫ് ആർ ബൈ ആർ ആണ്. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സ്റ്റാർ ആർ ഡി ആർ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇൻഫിനിറ്റി 0 to infinity you will get 1. So both are any of this you need to just take, both are same, equation 6. So when you do this normalization for the bound states, that means the particle is inside the bounded potential. That is what we say here, normalized. The two particles of the hydrogen atom both are inside the potential. So that is the bound state. So using this bound state condition, now you know the behavior of u at small r. അപ്പോൾ യു ആണ് നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ അവയിൽ ഈ ബിഹേവിയർ ഓഫ് യു എങ്ങനെയാണ്? സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് സ്മോൾ ആയിരിക്കുമ്പം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ. നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. ടു നോ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് യു അറ്റ് സ്മോൾ ആർ, അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അതിന് ലെറ്റസ് പുട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആർ റേസ് ടു എസ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ 5. ഇക്വേഷൻ 5 നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആർ റേസ് ടു എസ് ആസ് യു ഓഫ് ആർ. യു ഓഫ് ആറിന് നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. യു ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയത്തില്ല. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ആർ റേസ് ടു എസ്. ആർ റേസ് ടു എസ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് യു ഓഫ് ആറിന്. അപ്പോൾ യു ഓഫ് ആർ ഇക്വേഷൻ 5 ആർ റേസ് ടു എസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാവും ഇക്വേഷൻ? -h²/2μ ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു എസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ? d²/dr² ഓഫ് ആർ റേസ് ടു 5 ആണ്. യു ഓഫ് ആർ ആർ റേസ് ടു 5 ആണ്, ആർ റേസ് ടു എസ് ആണ്. അപ്പം എസ് ഇൻറ്റു s−1 ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു s−2 അതാണ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ? സോ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു. പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു l+1 ഇൻറ്റു h²/2μ ഇൻറ്റു 1/r² ഇൻറ്റു എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത്? യു ഓഫ് ആർ എന്താണ്? യു ഓഫ് ആർ ആർ റേസ് ടു എസ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെയും എന്താ വരിക? ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ല, ഈ ആർ റേസ് ടു എസ് എന്നാണ് വരുന്നത്. 1/r² വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആർ റേസ് ടു s−2 എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പ്ലസ് വി ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എസ്. ഇക്വേഷൻ 7 കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 7 കിട്ടി. ഇക്വേഷൻ 5 നിന്ന് വെൻ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യു ഓഫ് ആർ ആസ് ആർ റേസ് ടു എസ്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. വെൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2. എസ് 2 ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? വെൻ യു പുട്ട് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 വി നോ ദാറ്റ് r² ഇൻറ്റു, അപ്പം ആർ റേസ് ടു എസ് r² ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് r² വി ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് ടേം, ഇക്വേഷൻ 7 ലാസ്റ്റ് ടേം നോക്കുക, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വി ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എസ് എന്നുള്ളത് ആർ റേസ് ടു 2 അല്ലേ? s2 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ r² വി ഓഫ് ആർ. r² വി ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് r ടെൻസ് ടു 0 ആകുമ്പം r² വി ഓഫ് ആറും 0 ആവുമല്ലേ അല്ലേ? സോ വെൻ r ടെൻസ് ടു 0 r² വി ഓഫ് ആർ ഓൾസോ ബിക്കംസ് 0. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എബോവ് ഇക്വേഷനിലെ തേർഡ് ടേം 0 ആകും വെൻ r ടെൻസ് ടു 0. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ഓൾറെഡി ആർ റേസ് ടു 2 - ആർ റേസ് ടു 0 വരുന്നത് രണ്ട് ടേമിലും അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദർ. രണ്ട് ടേമും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ടേമിനെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ് സൈഡിലും 0 ആയി, ഇ റേസ് ടു ആർ റേസ് ടു എസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആർ ടെൻസ് ടു 0 ആകുമ്പം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും 0 ആണ്. അപ്പം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 0 ആയി, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ തേർഡ് ടേമും 0 ആയി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡും ടേം കോൺസ്റ്റൻറ്റും ആയി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡും ടേമിനെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം 0 ആയിട്ട് അല്ലേ? സോ വെൻ യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് 2 ടേംസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആർ റേസ് ടു s−2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ റേസ് ടു 2 - 2 ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 അല്ലേ? 1 ആണ്. അപ്പം -h²/2μ അവിടെ കോമൺ ആണ്, അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. പിന്നെ s ഇൻറ്റു s−1 -s ഇൻറ്റു s−1 പ്ലസ് l ഇൻറ്റു l+1 ബിക്കം 0 അല്ലേ? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 0 ആണ്, തേർഡ് ടേം 0 ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 0.
minus s into s minus 1 plus l into l plus 1 becomes 0. That means s is equal to l plus 1 or s is equal to minus l. അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും വെൻ ആർ ടെൻസ് ടു 0. ആർ 0യിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എൽ ആകും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി 0 ആയിപ്പോവും. സോ വി നീഡ് ടു ഡിസ്കാർഡ് ദിസ്. എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ ഈസ് ഡിസ്കാർഡഡ് ഫോർ small r. So we need to discard it. So we take here u of r as, അപ്പോൾ u of rനെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. u of r എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ r സ്ക്വയറിന് എടുക്കാൻ നോക്കിയതല്ല, r raised to s എടുക്കാൻ നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ r സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഈസ് u of r we take it as r raised to l plus 1 എടുക്കുകയാണ്. അതായത് എസ്സിനെ l plus 1 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം വെൻ ആർ ടെൻസ് ടു 0 u of r ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് r raised to l plus 1. ഓക്കെ, നൗ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാകും? u of 0 ഈസ് 0 ഓൾറെഡി അല്ലേ? r ടെൻസ് ടു 0 ആകുമ്പോൾ u of 0 ഈസ് 0, r raised to r ഈസ് r raised to l. r raised to r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? r raised to r നമ്മളിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്താണ്? u of r by r ആണ്. അപ്പോൾ u of r നമ്മൾ എന്നാ കൊടുത്തേക്കുന്നത്? r raised to l plus 1. r raised to l plus 1 by r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ r raised to l അല്ലേ? സോ വി ഗെറ്റ് r raised to r is equal to r raised to l. Now what you do is, so we can say that as l increases, the particle is less likely to find near origin. അപ്പോൾ l കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും? l കൂടുന്നതനുസരിച്ച് r 0 ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ലേ? വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കാണത്തില്ല, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആയിപ്പോവും. സോ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ലെസ് ലൈക്ലി ടു ഫൈൻഡ് നിയർ ഒറിജിൻ ആസ് എൽ ഇൻക്രീസസ്. സോ വി ഹാവ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് വാനിഷിങ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ എക്സെപ്റ്റ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. എൽ 0 ആയാൽ ആർ ഓഫ് ആർ എന്താണ്? 1 ആവും അല്ലേ? എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. എൽ 0 മാത്രമേ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പം സോ വി ഹാവ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വാനിഷിങ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ എക്സെപ്റ്റ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0യിൽ വാനിഷ് ചെയ്യത്തില്ല. എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലാത്ത എല്ലാ കേസിലും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വാനിഷ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഒറിജിന് അടുത്ത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത്. അതായത് ആ സ്റ്റേറ്റിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ദ എസ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എസ് സ്റ്റേറ്റ്. എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എസ് സ്റ്റേറ്റ്. So now let us draw the effective potential energy as like this. Effective potential energy, we know that we have already written in the Schrodinger equation here. എന്തായിരുന്നു? L into L plus 1 into h cut square by 2 mu r square plus V of r. അതാണ് നമ്മുടെ ഇഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് വേവ് മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അല്ലേ? സോ ആ ഇഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മളൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണ്, വിച്ച് ഈസ് വി ഇഫക്റ്റീവ്, VEFF, which is equal to equation 9. Now we have to draw this the wave ഇത് effective potential with respect to distance r from the origin ആണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. V effective versus r. V effective and അതുപോലെ V effectiveലെ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ടല്ലോ ഉള്ളിൽ. V effectiveനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടാണ്, V of rഉം പിന്നെ L into L plus 1 into h cut square by 2 mu r square. ഈ രണ്ട് പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഇഫക്റ്റീവും പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് L into L plus 1 into h cut square by 2 mu r square is positive quantity and V of r is actually in the negative quantity അല്ല, നെഗറ്റീവ് ക്വാർട്ടറിലാണ് വരുന്നത്. സോ വെൻ യു ആഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി effective. V effective can be drawn like that in the picture as shown. Okay, so till here second graph shows the V effective for different L values. ഡിഫറെൻറ്റ് L വാല്യൂസിലെ V effective എങ്ങനെയാണെന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അത് ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൗൺസെൻഡ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും ഇനി ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ടിൽ ഹിയർ യു സ്റ്റഡി. ഫ്രം ഹിയർ ഓൺലി വി വിൽ start in your next class. So you have to learn this
class. Otherwise you will not learn your next class. You cannot understand the next class. Till here you have to learn.